सत श्री अकाल, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं हाँ तुहाडे नाल भुल्लरजीत सिंह ते बुलेटिन की शुरुआत अज इस पल की वड्डी ते अहम खबर के नाल देश भर दे विच किसानां दा चक्का जाम है। जी हाँ, नैशनल ते स्टेट हाईवेज़ उत्ते जाम यह 12 बजे तो लैके 3 बजे तक चलेगा। किसानां दा चक्का जाम तो एमरजेंसी सहूलतां नूं किसान नहीं रोकणगे। जेकर गल करिए स्टेट वाइज तो दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड दे विच जाम नहीं करनगे किसान। चक्का जाम कारण सारियां थावां उत्ते ही सख्त सुरक्षा का भी पैरा बिठाया गया है। तो 12 बजे तो 3 बजे तक की किसानां वल्लों चक्का जाम की कॉल सी। 12 बज चुके हैं तो खास तौर के उपर पंजाब हरियाणा के वड्डे पद्धर के उपर इसका असर देखने को मिल सकता है। किसानों के वल्लों पहले ही ऐलान कर दिता गया सी कि एमरजेंसी सेवावां इस चक्के जाम के दौरान भी जारी रहणगियां। नैशनल ते स्टेट हाईवे उत्ते यह जाम किया जाएगा। 12 बजे तो लैके 3 बजे तक का जिहड़ा समा मिथ्या गया किसानों के वल्लों। तुहानूं दस दईए कि एमरजेंसी सहूलतां उस तरह के नाल बरकरार रहणगियां। उन्हां दे विच किसी भी तरीके की किसानों के वल्लों रुकावट नहीं पाई जाएगी। फिलहाल दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड के विच किसी भी तरीके का कोई जाम किसानों के वल्लों नहीं किया जाएगा। और चक्का जाम के चलदियां सारियां ही थावां उत्ते सुरक्षा के भी सख्त प्रबंध किए गए हैं। दिल्ली के भी खास तौर के उपर सुरक्षा के सख्त प्रबंध किए गए हैं। लगातार असी ग्राउंड जीरो तो तुहानूं असी कवरेज भी दिखावांगे। और चक्का जाम के मद्देनज़र एहतियात के तौर पर चक्का जाम की गल करिए तो इस सावधानी के तौर के उपर दिल्ली के कई मैट्रो स्टेशनों उत्ते एंट्री और एग्जिट मुकम्मल बंद कर दी गई है। देश भर में आज किसानों ने चक्का जाम का आह्वान किया है। हालांकि दिल्ली में चक्का जाम का कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर दिल्ली में 8 मेट्रो स्टेशन पर एग्जिट और एंट्री को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि मंडी हाउस, दिल्ली गेट, ITO, जामा मस्जिद, विश्वविद्यालय, जनपद जैसे मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट बंद कर दी गई है। और इसके साथ ही इस वक्त मैं ITO मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़ी हुई हूँ। तस्वीरों के जरिए आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहूँगी कि जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र ये मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं, उसी के साथ यहाँ पर तमाम पुलिस बल जो है वो भी व्यवस्था को संभालने के लिए तैनात की गई है। अगर आप देखें तो यहाँ ITO मेट्रो स्टेशन के बाहर भी तमाम पुलिस बल तैनात किए गए हैं। और सिर्फ इसका मकसद यही है कि किसी भी तरीके की कोई घटना ना हो पाए, इसी के सुरक्षा के मद्देनज़र इस तरीके की व्यवस्था की गई है। और जिस तरीके से दिल्ली NCR में चक्का जाम का कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन फिर भी किसी तरीके के उपद्रवी दिल्ली में प्रवेश ना कर सके, या फिर यहाँ से दूसरी जगहों पर जहाँ चक्का जाम होना है वहाँ पर जो लोग हैं जो चक्का जाम करने के लिए या उपद्रव मचाने के लिए पहुँचना चाहते हैं वो लोग ना पहुँच पाए। इसी के एहतियात के तौर पर जो मेट्रो स्टेशन है उसमें एंट्री और एग्जिट बंद कर दी गई है। और बाहर भी अगर आप देखें तो बैरिकेडिंग्स पूरी तरीके से लगाए गए हैं। कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से यहाँ पर आप देखें व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस बल भी है, बैरिकेडिंग्स भी है, पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि पिछले बार जब ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी और जिस तरीके का नज़ारा दिल्ली में देखने के लिए मिला था, उस नज़ारे को दोबारा देखने की ज़रूरत या दोबारा ना देखा जाए, इसीलिए ये तमाम इंतज़ाम किए गए हैं। चक्का जाम जो होना है 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम का आह्वान किसानों की तरफ से किया गया है। और जिस तरीके से कहा है कि हॉर्न बजाकर वो अपनी एकता का संदेश देंगे, तो ऐसे में सुरक्षा के मद्देनज़र दिल्ली में चाक चौबंद प्रबंध दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं। और इसीलिए तमाम जो मेट्रो स्टेशन है 8 मेट्रो स्टेशन उसका प्रवेश और निकास बंद कर दिया गया है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जब चक्का जाम होगा तो किस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो अलग अलग जगहों से निकल कर आती हैं। लेकिन दिल्ली में सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो दिल्ली के विच सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। हुण गल करते हैं पंजाब की ग्राउंड जीरो तो वख-वख हिस्सों तो साडे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पंचकूला तो मनोज कुमार, बठिंडे तो सूरजभान ते लुधियाना तो जसवीर जुड़ चुके हैं। सब तो पहले चलते हैं जसवीर के कोल लुधियाना। जसवीर तो 12 बज चुके हैं, 12 बजे तो 3 बजे तक का जिहड़ा समा मिथ्या गया सी चक्का जाम नूं लैके, तो लुधियाना दे विच किस तरीके का माहौल है, तस्वीरां राहीं जानना चाहुंदे हैं। 12 बजे से लेकर 3 बजे ऐलान किया गया सी। तस्वीरां देख सकते हो बिल्कुल मुकम्मल हो गया ते लोग जिहड़े ने प्रदर्शनकारी वो इत्थे जिहड़े अपने हक्कां दे लई जाम रहेगा सी। लुधियाना हाईवे रद्द करो लोग जिहड़े ने वो इकट्ठे होए जिहड़े जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
ਜਾਰੀ ਰਹੂ। मुलाजिम एकता जिंदाबाद 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 किसान मजदूर मुलाजिम एकता जिंदाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद कानून रद्द करो। ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ਪੁਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬਠਿੰਡੇ। ਤਾਂ ਸੂਰਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਲੈਣਗੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਰੂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੋਹਾਲੀ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਪੁਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬੁੱਲਰ, ਅਜੀਜ਼ਪੁਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਨੂੜ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਰੁਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜ਼ੀਜ਼ਪੁਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੱਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੁਣ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਭਾਜੀ, 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ? ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਜੀਜ਼ਪੁਰ ਟੋਲ ਵਿਖੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਰੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਈ, ਆਰਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ, ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਹੀਕਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਲ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵਾਨੀ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਰਨਗੇ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੂਗੇ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਭਰਾ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਕਸੂਰ ਫੜੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਜੀਜ਼ਪੁਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੱਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਚੱਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੂਰਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪੁੱਲਰ, ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 7 ਤੇ ਖੜਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਖੜਾ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਆ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਭਾਰੂ ਚੌਂਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਊਗਾ? 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹਾਈਵੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ तमाम ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਊਗਾ? 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਥੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰੋਡ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 2 ਥਾਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰੂ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਹੁਸਨਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ 2 ਥਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੰਨੂਗੀ? ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਹਰ ਹਾਲਤ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਟੱਪ ਆ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਚੌਗੁਣਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੱਕ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਗਲੋਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਦੇ, ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਾ ਰਹੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪੇ ਅੱਕ ਕੇ ਸੰਭ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਬਿਨਾਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਡਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਦਬਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਗਏ, ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਗਏ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪੈਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਪੁੱਛੂਗਾ ਵੀ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਡੈਡੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਵੇਚਤਾ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ, ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਪੂਜਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਥਾਂ ਦਾ ਪੂਤਲੇ ਸੜਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਥਾਂ ਦਾ 70 ਵੇਚਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਥਾਂ ਦਾ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਏ ਆ ਗਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁਈਸਾਈਡ ਕਰ ਜੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਊਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾਗਾ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਾਹੌਲਤ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਟਰੈਕਟਰ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੱਸਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਦੇ 50 ਬੰਦੇ RS ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭੇਜੇ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ
ਤੇ ਆਪਦੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਲਓ ਕੋਈ? ਠੀਕ ਹੈ ਸੂਰਜ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਖਰੜ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਹ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੈ 12 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਕਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਵੀ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਸੀ ਕਿ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਜੋ ਕਿ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਜੋ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ, ਵਾਹਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੜਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 2 ਵੀਲਰ ਹੈ 4 ਵੀਲਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਮੂਮਨ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਨਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਈਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੋ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਨੇ, ਉਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਵੇਖੋ ਪਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਮਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਇੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ, ਲੜਾਈ ਲੜੇ ਸੀ ਜੰਗ ਦੀ, ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ 80 ਸਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀਵ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਨ ਗੇਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹਾਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਔਰ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਰੜ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲਰ, ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ NH5 ਤੇ ਖੜਾ ਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰਲੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੜਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ NH5 ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਲਕਾ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਠਿਓਗ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਇਹ NH5 ਹੈ ਔਰ NH5 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਸੁੰਨੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਉਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹ ਬਲੌਕ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਵਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਰਨ ਵਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਣ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਏ ਗਏ। ਕਰੀਬ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡਲੌਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੈਡਲੌਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਣ, ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ
ਉਹਨਾਂ तमाम ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਮੇਨਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਖਰੜ ਤੋਂ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਪਕ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਲੌਕੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੋਗਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁੱਲਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 95 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੋਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਚੰਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁੱਲਰ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੰਗਾਂ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਪੁੱਲਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੇਖਾਂ ਵੀ ਲੱਭੀਆਂ, ਮੇਖਾਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਛਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਉਧਰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਸਾਨ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਬੁੱਲਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਪਕ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਮੋਗਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ 골ਡਨ ਗੇਟ ਬਣਿਆ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਔਰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ। ਮਨੋਜ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਧਰ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। जी बिल्कुल बुलर, देखिए इस वक्त मैं पंचकुला में हूं।